देश प्रदेश बसते पंजाबियों का एक बार फिर तो स्वागत है। असी अज फिर आ रहे हैं तुहाडे कोले लैके प्रोग्राम मुद्दे दा डिस्कशन। तुसी देख रहे हो हनी वालिया शोज़ ते मैं हाँ तुहाडा दविंदर विशिष्ट। सारे मैं पंजाबियों नूं खास करके इत्थे एक गल अज मैं तुहाडे नाल साझी करना चाहुंदा है कि पिछली बार जो असीं तुहाडे नाल गल्लां साझीआं कीतीआं सी किसानां दे मुद्दिआं ते जां राजनीतिवान है उन्हां दे मुद्दिआं ते जां अपनी सिੱਖਿਆ ਦੇ डिगदे म्यारां मुद्दिआं ते उन्हां दे विच्चों मैं एक चीज़ अज थोड़ी जी तुहाडे नाल डिस्कशन करूँगा डिटेल्स दे विच कि ईमानदारी और सियासत है जो इस दे विच जिहड़ा सुमेल है इहदा ये अपने लोकां दी भलाई लई किन्ना जरूरी है ते ईमानदार जिहड़े सियासतदान जो जां अखौती ईमानदार सियासतदान हुंदे ने उन्हां दी कहनी ते कथनी च की फर्क हुंदा है। ये आपां नूं समझण दी एक जरूरत है इस वक्त। ये जरूरत तां है भी अपना पंजाब है जिहड़ा एक इहो जिहे मोड़ ते पुज चुक्या है जे इहनूं आपां अज ना संभालिया तां इसने बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाना है। बर्बादी का मतलब मैं ये नहीं कहता भी इन्हें खत्म हो जाना है। इस वक्त जो पंजाब एक करजे के थले जो डुब्बिया होया सेंटर गवर्नमेंट दे उस दे नाल की है सारी डिवेलपमेंट रुकी हुई है। कोई किसी की तरक्की नहीं हो रही, पंजाब की तरक्की नहीं हो रही। जो सरकारां आ रही ने वो बस टाइम पास हो रहा उन्हों का, कोई बहुता उन्हों तो बड़े काम नहीं हो रहे, कोई वड्डी इंडस्ट्री नहीं आ रही। सारा कुछ एक तरह नाल स्टैंड स्टिल होया होया है जिसनों आपां कह सकते हैं भी हुण तां खड़ोत आ गई है विकास दे विच। विकास वैसे पहलां भी नहीं होया सी, 40 सालों तो विकास है जे कुछ नहीं होया। सड़कां नालियां गलियां जां आपां कह दईए 4 लेन बन गईआं ते इन्हां नाल विकास कल्लियां नाल नहीं हुंदा। विकास हुंदा है तुहाडी विद्या कित्थे है, विद्या के खेत्र च पंजाब कित्थे खड़ा है। विकास हुंदा है कि जिहड़े पंजाब दे नौजवान है वो कित्ता मुखी पढ़ाई किन्नी करके किन्ने किन्ने कित्तिआं ते लगे होए ने। विकास वो हुंदा है भी सारे पंजाब दे विच कोई नशे दे नां दी चीज़ नहीं होवे। इहो जिहियां चीज़ां जे आपां देखीए तां इन्हां नूं आपां कह सकदे भी विकास हुंदा है। मैं तुहाडे नाल अज एक कुछ एक सियासतदानां दे बारे जरूर गल करूँगा जिन्हां नूं मैं नेड़ियों देखिआ है जां जिन्हां नूं मैं समझदा कि वो सचमुच ही ईमानदार हन। इन्हां चों एक मैं बड़ी एक जिहड़ी एंपल एग्जाम्पल है जिहड़ी वो मैं तुहानूं देनी चाहुंदा अपने इस वक्त जो वित्त मंत्री ने सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल। इन्हां दा जो इन्हां दा पिछोकड़ किसी तो भुल्लिआ नहीं। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के भतीजे ते स्वर्गीय सरदार गुरदास सिंह बादल जी के सपुत्र हैं। इन्हां ने अपनी जो राजनीतिक पारी सी वो बादल साहब की सरपरस्ती हेठ शुरू की सी। गिद्दड़बाहा हल्के तो MLA की चोण जित गई और उन्होंने वो चोण उदों जित्ती सी जदों उत्थे कांग्रेस सरकार का राज सीगा। इन्हां दा इन्हां नूं नेड़ियों मैं तां जानदा भी इन्हां दे साडा नेड़े पिंड होण करके और मेरे पिता जी दे यह बहुत नेड़े होण करके मैं मेरे निक्के हुंदे तो इन्हां नाल वाह रिहा। मैं इन्हां दी गल इस करके नहीं कह रहा कि इन्हां दे असीं साडे नाल नेड़ले संबंध सी जां किद्दां सी। मैं एक निरपक्ष होकर तुहानूं मैं दसना चाहुंदा भी मनप्रीत सिंह बादल एक इहो जिहे सियासतदान है जिन्हां ने पहले दिन तो ही ना तो कोई सिक्योरिटी लई है ना ही इन्होंने कोई गड्डियां दी गारद अपने पिछे लई। एक खुद आपदी गड्डी चलाउंदे है या इन्हां दे नाल एक लड़का वो चलाउंदा है और एक खुद अपनी गड्डी दा तेल दा जां होर डीजल जां पेट्रोल पाउणा भी ये आपदी जेब चों पवाउंदे, सरकारी एक्सचेकर चों नहीं पवाउंदे सी। ये इन्हां दा अज तो नहीं, ये इन्हां दा मैं उदों तो देख रहा जदों तो ये पहली वारी MLA बने ने। हुण इत्थे गल आ जांदी है भी अगर मनप्रीत सिंह बादल ये काम कर सकदे ने ते बाकी MLA साहिबान जां मंत्री है वो क्यों नहीं कर सकदे। ये जो बोझ पैंदा इन्हां चीज़ों का सारिਆਂ ਦਾ ਉਹ ठीक है। ये सरकार वालों एक प्रावधान बनाया होया है, एक संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होया भी एक MLA और एक MP ਨੂੰ आह खर्चे है ਜਿਹੜੇ फलाने खर्चे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਉਹ हकदार है। पर इत्थे फिर गल आ जाती भी हकदार होना तो लैने इन्हां दे विच भी अंतर है। कई MLA MPs मैं देखा भी जिन्हां दे कोले करोड़ां अरबां दी जायदाद है पर वो अपना इलाज दे पैसे भी वो सरकारी खजाने चों लैंदे ने और वो गड्डियां दे खर्चे भी सरकारी खजाने चों लैंदे ने, पल्लियों एक 5 पैसे नहीं लाउंदे। और उसका की नुकसान की हुंदा भी ਜਿਹੜੇ 4 पैसे वो बचा सकते सी वो विकास वास्ते खर्च हो सकते सी पर वो नहीं हो रहे। कहा जाता है कि दम गजे मारे जाते कि मैं ईमानदार है, मेरे नाल वध ईमानदार कोई है नहीं। पर ईमानदार कहना ते उस नूं करन दे विच दिखाउणा ये बहुत वड्डा अंतर है। ये एग्जाम्पल कल्ले मनप्रीत सिंह बादल नहीं, उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल जदों बादल सरकार च मुख मंत्री रहिंदे सी ते इत्थे मैं एक गल दा जिक्र करूँगा इसे गल दे विच कि ईमानदारी दे नाल नाल डिसिपलिन भी होना जरूरी है।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੁੱਕ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਕੱਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖੂਬੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ MP ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।